وہ خیبر پختونخوا لیے چلتے ہیں جہاں وزیر اعظم شہباز شریف سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کر رہے ہیں۔ ویژولز اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم کو ٹانگ کے علاقے میں پائی میں سیلاب سے نقصانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم کی قیادت یہاں پر موجود ہے، مولانا فضل الرحمان بھی یہاں پر موجود ہیں اور اس وقت انہیں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بریفنگ دی جا رہی ہے۔ یہ ایف آر لکی اور ایف آر جو ایک ایف آر ہے ہمارے نیولی مرد سے کہ ان کے 3 نالے آتے ہیں۔ یہاں روز سہیلی ایک بڑا نالا ہے، اس کے اندر وہ روٹین میں ادھر جاتے تھے سر۔ بارش زیادہ ہو گئی سر، ادھر تو انکروچمنٹ تھی وہ راستے میں سر، وہ پانی اس گاؤں کے اندر سر داخل ہو گیا سر امیجیٹلی سر۔ اس کا جو ایریا ہے 68 اسکوائر کلومیٹر ہے سر، اور اس کا اب اس پر 2017 سینسس 11,057 اس کی ہاؤس ہولڈ ہے سر، اور 39,000 پاپولیشن ہے یہ 2017 سینسس کے مطابق سر۔ اور اس میں سر یہ 3 روز جو جیسے میں نے بتایا ان کا پانی آ گیا سر۔ اس امیجیٹلی جو 11 تاریخ کو سر 9 بجے ہمیں انفارمیشن آئی کہ پانی آیا سر۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، آرمی، پولیس، ریسکیو 112 8C، فرنٹیئر کانسٹیبلری، سب نے جتنی بھی ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر سر ڈسٹرکٹ کے اندر سب ادھر پہنچ گئے۔ ہم نے امیجیٹلی سر ریسکیو آپریشن سٹارٹ کیا۔ جو لوگ گھروں کے اندر پھنسے تھے ان کو نکالا سر سیف پلیسز پہ، ان کے رشتہ داروں کے وہاں آس پاس کی کمیونٹی نے بہت زیادہ سر ہمارا سپورٹ کیا کوک فوڈ میں۔ ہم نے بھی کوک فوڈ ان کو دیا سر، ان کو ٹینٹس دیے، NFIs دیے سر۔ اس کے بعد سر یہ ریلیف آپریشن کے بعد امیجیٹلی سر 2 کیجوالٹی سے ہمارے پاس ڈیتھ تھی سر۔ 2 بندے اس سیلاب کے دوران سے ادھر جا بحق ہو گئے تھے۔ 5 انجریز تھی، ان کو آن دا اسپاٹ سر ہم نے ٹریٹمنٹ پرووائڈ کی سر۔ ہاؤس ڈیمیج کا سر انیشیل ہم نے سروے کروایا، وہ تقریباً سر ابھی سروے ہمارا کمپلیٹ ہوا ہے، کمپنسیشن کا پروسیس بھی ہم نے اسٹارٹ کر دیا سر۔ 437 ہاؤسز آؤٹ آف دیٹ 216 فل ڈیمیج ہے سر، اور باقی 221 جو ہے نا وہ پارشل ڈیمیج ہے سر۔ اور یہ سر کراپس جو انیشیل ابھی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہمارا لگا ہوا ہے، باقی ایریاز بھی ہیں، لیکن 244 ایکرز کراپس جو ہے نا سر وہ میز اور دوسرے کے ہم نے آئیڈینٹیفائی کی کہ وہ ڈیمیج ہو چکی ہے سر۔ اس کے علاوہ سر یہ والے ایریاز تھے سر جو پائی ہے سر۔ اس کے علاوہ 28 جولائی کو سر باقی ٹانگ کے اندر بھی سر بہت سارے ایریا جو میں مینشن کیا ہے، دیال ہے، گرا بلوچ ہے، بارہ خیل ہے سر، اما خیل ہے، یہ ایک لمبی لسٹ ہے۔ 16 جنڈولا بازار یہاں سے لے کے سار تک ایک بہت بڑا فلڈ آیا ہوا تھا سر اس ایریاز میں 28 جولائی کو سر، 28 29 کو سر۔ اس کے اوپر سر ہم نے ہیوی مشینری لگا کے سارے کمیونٹی بھی ساتھ مل کے سر، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، پولیس، آرمی سب نے مل کے سر ہم نے وہ پانی کو کوشش کی کہ وہ ڈائیورٹ کر دے۔ اس کی وجہ سے کافی سر ہم نے آبادی بچا لی، بہت ایسی بھی سیویئر فلڈ تھا، لیکن ایکسکیویٹر ٹریکٹر وغیرہ لگا کے ہم نے کوشش کی کہ وہ ان کو نکال دے۔ یہ سر پھر ہماری جو ہے نا آپریشنس میں ہم نے وہ ٹینٹ سے بیچارے لوگ زخمی ہوئے، کتنے لاکھ پیارے ہوئے سر 2 ہمارے پاس جگہ ہے کیا سر 5 کیجوالٹیز تھی اور 7 کیجوالٹیز اپارٹ فرام دیٹ ادر ایریاز ہے سر، جو 28 کی اس میں شامل ہے سر۔ تو 2 ڈیتھس سر، 7 انجرڈ، لیکن they were treated and they are back into the home سر۔ سر اس میں ہم نے پھر NFIs تقسیم کیے، کوک فوڈ ہم نے دیا 91AC کی جانب سے، جہاں پر جو آرمی کی سیٹ ان کی طرف سے فوڈ پیکیجز سر تقسیم کیے گئے اسی دن سر، فرسٹ 2 ڈیز کی میں بات کر رہا ہوں سر۔ اس کے بعد سر ہم نے میڈیکل کیمپس یہاں پر اسٹیبلش کیے۔ ابھی تک سر یہاں پر ہم تقریباً 14,000 کا بھی چل رہا ہے سر، 14,000 کے قریب ہم لوگوں کو فری میڈیکل ٹریٹمنٹ دے چکے ہیں۔ 15,500 سر۔ سر اس کے علاوہ ہم نے ویٹرنری کیمپس اسٹیبلش کیے سر، ویٹرنری جو اینیمل سے۔ میڈیکل کیمپ کہاں لگایا آپ؟ سر یہ پیچھے ہے ایک اسکول ہے سر، ادھر ہے ہمارا اپنا BGO ہم نے کانسل کر یہاں ساتھ ادھر ساتھ ہے سر۔ اچھا۔ اور اس کے علاوہ سر ہم نے واٹرنگ ڈیسٹینیشن کی کروائی، الیکٹریسٹی ریسٹوریشن پہ ہم نے اسپیشل ٹیم سر لگا دی، ان کے جو گرے ہوئے پولس تھے، ٹرانسفارمر تھے، ان میں بھی 60% ہم نے ریپیئر کروا دیا سر۔ اس کے علاوہ سر یہ ایکسکیویشن ورک کر کے سر جو فیسلٹیز کی تھی وہ بھی ہم نے کمپلیٹ کروا دی سر۔ اور واٹر سر ہم نے کلین ڈرنکنگ واٹر فرسٹ ویک میں ان کو دیا سر، 189,000 کی دور ہم نے، اور صاف پانی کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو برف بھی دیا تاکہ ٹھنڈا پانی ان کو مہیا ہو سر۔ اس کے علاوہ سر تو یہ صاف پانی کہاں سے لایا آپ نے؟ سر وہ ٹانگ سٹی سے ہم پرووائڈ کرتے ہیں سر، 2000 ہم کر دیتے ہیں سر۔ اس کے علاوہ سر ہم نے یہاں پر ٹیمپرری اما خیل ڈگری کالج ہے، وہ مونسپل کنٹینجنسی میں ہم نے ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ ہمارا کیمپ ہوگا، تو ہم نے اعلانات کیے، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیا، ان کے VCs یہاں کے ایلڈرز جو ہیں سب کے ساتھ ہم نے کوآرڈینیٹ کیا۔ لیکن سر یہ ٹرینڈ ہے، ٹریڈیشنلی لوگ اپنے رشتے داروں کے یہاں جاتے ہیں، لوگ بہت سپورٹ کرتے ہیں، کمیونٹی سپورٹ کرتے ہیں، سو وی ڈونٹ نیڈ پرماننٹ فیسلٹی کے لوگ ادھر۔
ڈائریا کی ایک رپورٹ آئی تھی پشاور سے سیکٹری ہیلتھ صاحب نے اسپیشل ٹیم بھیجی، وہ ہم نے ٹیسٹ کروائے سر، تو الحمدللہ وہ SPC سر اگین پہ سر یہ فالو اپ سر پہ 3 ڈیوے سب ہمارے پاس آ گئے ہیں سر، وہ جی میں آیا تھا سر وزٹ کیا نائس آف ایم سر، ہمیں سپورٹ کیا سر، ہمارے جو ڈیڈ پرسن تھے سر ان کو ہم نے انیشیل دوسرے دن ہم نے 2-3 لاکھ روپے ان کو دیے تھے دوسرے دن سر، پھر سر اس کے بعد یہ آپ کا جو ہے پروونشل جو ہے 3 لاکھ روپے دیا جی سر، وہ CM صاحب نے وزٹ کیا، اس کو آپ بڑھا دیں کیونکہ فیڈرل نے بھی بلوچستان میں بھی NDA میں ہم فیڈرل گورنمنٹ بھی دے رہی 10 لاکھ اور وہ پروونشل گورنمنٹ بھی 10 لاکھ دے سر، وہ بڑھا دیا ہے سر، تو آپ بھی 10 لاکھ کر دیں، 8 لاکھ ہے، اور چیئرمین صاحب کی سر آپ کے فیڈرل گورنمنٹ سر تھینک یو ویری مچ فار دیٹ سر، وہ بھی 10 لاکھ ہوئے، تو ابھی سر 8 لاکھ اور 10 کر دیں تو اچھا، میں سمجھ گیا ہوں نا، وہ 20 ہو جائے گا نا، آپ بھی 10 کر دیں، آپ چیف منسٹر صاحب کو گزارش کریں کہ اس کو بھی 10 کر دیں، اچھا ہوگا سر۔ اس کے اوپر ہم نے سر یہ روٹین میں سر یہ چیئرمین صاحب کی خصوصی ہدایت بھی میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ ان کے جو ان کو بندوں کو پیسے ملے تھے روٹین میں سر، وہ بیچارے ان کے بینک اکاؤنٹ نہیں تھے، ساری چیزیں نہیں تھی، تو SP انویسٹیگیشن کے ساتھ مل کے سر، پولیس کے ساتھ مل کے ہم نے ان کے لیے بینک سے اکاؤنٹ کھلوائے سر، ان کے جو لیگل ہائرس کے لیے سر وہ سرٹیفکیٹس ہے وہ سارے، تو ابھی 13 لاکھ روپے ان کے اکاؤنٹس میں سر جا چکے ہیں، ان کے جو چیکس ہے وہ چیک بک ہم کراچی سے منگوا رہے ہیں، تو سر وتھ نیکسٹ 2 days ان کا 3 days ان کا کلیئر ہو جائے گا ان کے پیسے ان کو، اور وہ ایز پر لا جو جس کو پیسے ملنے چاہیے قانون کے مطابق وہ ہم نے انشور کیا سر۔ اس کے بعد سر ہمارے چیف منسٹر صاحب محمود خان صاحب انہوں نے وزٹ کیا سر اس علاقے کا، اسی جگہ کا سر، انہوں نے سر یہ جو اسپیشلی 20 کروڑ روپے کا اعلان کیا سر کہ اس کی ریہیبلیٹیشن جو ہے ڈیمیج ہوئی ہے وہ ادھر دیں گے سر۔ اس کے علاوہ سر اس نے ڈیتھ کمپنسیشن 3 لاکھ سے 8 لاکھ کر دیا سر۔ اس کے علاوہ سر کمپنسیشن جو فل ڈیمیج اس پر PDMA پالیسی تھا اس فلڈ سے پہلے سر وہ 1 لاکھ تھا، انہوں نے سر اس کو 4 لاکھ کر دیا سر۔ اس کے علاوہ سر انہوں نے پارشلی ڈیمیج کا 80,000 تھا سر، وہ انہوں نے انہانس کر کے 1,60,000 کر دیا CM صاحب نے سر، تو وہ اس پر پالیسی وہ ہم ڈسٹریبیوشن یہ سر۔ پھر اگین چیئرمین صاحب جیسے میں نے ذکر کیا وہ آئے سر، 500 فیملیز کے لیے ہمیں فوڈ دیا، 200 فیملیز کے لیے ٹینٹس دیے سر، دو جو ڈیڈ تھے ہمارے ان کے لیے سر، بلکہ 2 نہیں سر 5 جو ہمارے ڈویژن کے تھے سر، 2 ساؤتھ وزیرستان کے، 2 ڈی خان کے، 2 ٹانگ کے، 1 ساؤتھ وزیرستان کا، ان کو 55 ملین سر 10 لاکھ ایچ انہوں نے ادھر ہمارے میرے آفس میں سر چیئرمین صاحب نے خود ان کے حوالے کر دیا سر۔ جی سر، سر یہ پھر اس کا شارٹ ٹرم جو ایشو ہے ٹانگ کے اندر کیا ایشو ہے سر، وہ یہ ایشو ہے کہ جب جنوبی وزیرستان میں اور نارتھ وزیرستان میں رزمک ایریا میں جو بارشیں سر ہوتی ہے ان کا پانی سر نیچے آتا ہے سر، وہ ایک نالا ہے ٹانگ زام، اس سے سر 6 پھر سب سیکشنز نکلتے ہیں سر، اس کے اندر سر مٹی بھر گئی ہے، لوگوں نے انکروچمنٹ کر دی ہے، وہ سارا کچھ سر، اس وجہ سے سر یہ ایک پرماننٹلی وہ پانی جب چڑھتا ہے سر، بارش ہوتی ہے تو وہ پھر گاؤں میں اور پھر وہ نقصانات ہوتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی 8 فلوٹ کا ہم نے انیشیل وہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو انسٹرکٹ کیا تھا، انہوں نے کوئی سر وہ کیا سروے کیا ہے، تو وہ جو اس کا سر انکروچمنٹ اور وہ سارا ڈسرتے اس کے اوپر بھی ہم سر کام کر رہے ہیں سر ریلیف کے ساتھ ساتھ سر۔ پرماننٹ پہ سر ٹانگ زام ڈیم ہے سر ہمارے ساتھ، جو ٹانگ اوپر نیولی مارج ڈسٹرکٹ ہے وہاں پر ایک فیزیبلٹی چل رہی ہے سر ڈیم بننے کی سر، تو وہ بھی ایک سر وہ اسٹڈی ہے، اگر وہ ہو جائے تو اسے ڈرنکنگ واٹر سپلائی کا ویسے CM صاحب نے سر اناؤنس کیا ہے واٹر سپلائی کا، لیکن وہ جب بن جائے سر تو اس سے سارا پرماننٹ یہ سولوشن ہو جائے گا۔ پرماننٹ کی ذرا تھوڑی سی تصحیح کر لیں تو پھر صحیح پرماننٹ ہو جائے گا۔ تھوڑا سا میں عرض کر دوں جی، یہ جو ٹانگ زام ہے یہ اگر بن جاتا ہے تو یہ پہاڑ سے آنے والا پانی سٹور ہوگا، یہ یہاں سے ہم صاف پینے کا پانی بھی حاصل کر سکیں گے اور ایریگیشن کے لیے بھی وہ بہت زیادہ کام آئے گا، چونکہ یہ علاقہ بارانی ہے، تو ہمارے جو اپنے وسائل ہیں چاہے گوبل زام ہے چاہے ٹانگ زام ہے یا نیچے ہمارے 2-3 اسمال ڈیمز ہیں، اگر وہ آ جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تمام وسائل جو اس وقت ہمارے پاس ہیں، ہمارے پاس 16 لاکھ ایکڑ اراضی وہ قابل کاشت ہے لیکن بارانی ہے، اور چشمہ ریڈ بینک کینال سے کوئی 2-2.5 لاکھ ایکڑ جو ہے وہ نہری ہو گیا ہے۔ اگر یہ تمام وسائل ہمیں مل جاتے ہیں تو ہم 12 لاکھ ایکڑ سے زیادہ اراضی جو ہے اس کو نہری بنا سکتے ہیں۔ جی
सर ये फिर हमने सर सीएम साहब जब आए तो उन्होंने कहा कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज का एक सर्वे कराएं सर, तो वो एक 25 करोड़ रुपए का सर एस्टीमेट बनाए जिसमें रोड्स है, स्कूल है, बाकी स्ट्रीट्स है सर, जो भी इधर एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था उसकी बात कर रहा हूँ। एक सर फ्लड प्रोटेक्शन वाल का सीएम साहब ने डायरेक्ट किया था, 7 लाख की PC1 हमने आगे भेज दिया इस इलाके के लिए सर प्रोटेक्शन वाल की। ये सर फिर रिलीफ एक्टिविटी है, ये डे फर्स्ट है सर जो पानी चढ़ा हुआ था सर, ये रेस्क्यू 1112 पुलिस डिपार्टमेंट सर, फिर हमारे जो यहाँ के आर्मी फॉर्मेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट, ये सारा मिलकर सर PD में अगेन वेरी प्रोएक्टिव। और 3 दफा सर हमारे सेक्रेटरी साहब आ चुके हैं, DG साहब अगेन इज हेयर सर, इसका 4था विजिट है सर, मुसलसल आ रहे हैं सर, बहुत ज्यादा सपोर्ट हमें कर रहे हैं NDA में और PD में सर, खसूसी तौर पर हमें बहुत ज्यादा इन टच भी है और हमें सपोर्ट भी जो भी हमें रिक्वायर्ड है वो हमारे जी अक्सर आबादियाँ जो है उसको सेफ्टी वाल की ज़रूरत होती है जी। खुद टांग जो है वो सेफ्टी वाल से महफूज है, हमारा कुलाची सेफ्टी वाल से महफूज है, गुल इमाम यहाँ करीब एक बड़ा गांव है हमारा जो सेफ्टी वाल से महफूज है, ये हमारा जो पाई इस जहाँ आप खड़े हैं ये सेफ्टी वाल से महफूज है। इवन कि डेरा इस्माइल खान भी दरिया के किनारे एक बहुत बड़े बंद से महफूज है। तो इनका भी ज़रा कि इसको मज़ीद मजबूत और पुख्ता किया जाए ताकि मुस्तकिल तौर पर पानी के रोकने और उसको डाइवर्ट करने के लिए हमारे पास इंतजाम हो। सर वो मिनिस्टर साहब ने मुझे कहा था उसके हुक्म के मुताबिक सर हमने एक सर्वे करवा के सर वो लिस्ट शेयर कर दिया है सर, 6-7 पॉइंट बताए हैं, 6-7 पॉइंट हमने शेयर कर दिया सर, जैसे सर मौलाना साहब वाटर वालों को सर हमने शेयर कर दिया मिनिस्टर साहब के साथ। टेकअप कर रहे हैं यहाँ पर आप इसको? जी जी ठीक। तो वो सर हो जाए तो बहुत ज्यादा सर इलाके में लग पाएगा। इसको फिर तेजी से करवाएं इंशाल्लाह। इसके साथ साथ हमने ये जो अभी हमें ब्रीफिंग में नहीं नजर आ रहा है, शायद वो थ्रू DC टांग नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उनकी तरफ से जी बता सर उसमें है सर वो पिक्चर्स में सर है जी सॉरी सर, लेकिन नीचे ने सारे तरह हमें एक्सीवेटर दिए हैं जैसे मिनिस्टर साहब ने कहा सर वो मैं SFS में सब आ रहा था और ट्रैक्टर दिए हैं सर ये सर आपने ये इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्ट्रेशन ये रिलीफ एक्टिविटी है जैसे CM साहब का सर्विस है ये अगेन सर सेक्रेटरी हैं चेयरमैन साहब चेयरमैन साहब पढ़ के भाई आप माशाल्लाह अच्छा काम करेंगे। बलूचिस्तान में भी आपकी बड़ी वहाँ पर अच्छे अल्फाज में बातें की। खुद चेयरमैन NDA ने मुझे कहा यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई है बहुत और वेल डन, कीप इट अप, बहुत बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। ये सारा फिर वो चेयरमैन सर जब विजिट आए थे वो चेक दिए थे सर, ये सारा रिलीफ एक्टिविटी से सारा जल्द करें, दिन रात 24 आवर्स काम होना चाहिए, 24 आवर्स जी। ये हमारे मेडिकल कैंप से जैसे मिनिस्टर साहब ने सर फरमाया वो हमारे अपने एक्सकैवेटर भी सर NHA की भी ये सारे वो पिक्चर्स हैं सर, वो सारा जिधर न सिर्फ इस इलाके में सर अक्रॉस द टांग सर जिधर भी हमने ये जिक्र किया सर, ये जो इलाके हैं सर उसके अंदर हमने उसको इस्तेमाल किया सर। ये फिर वो FC आर्मी की तरफ से जो फॉर्मेशन है, कमांडर साहब हमारे सर, CO साहब, ये सारे सर DPO साहब, ये सब मिल के सर हर कोई अपने अपने हिस्से में जो है ना सर, और ये जो चेक्स हमने उनके अकाउंट खुलवा के सर जो चेयरमैन साहब के हुक्म पे सर और उनके चेक वो सारा प्रोसेस हमने खुद कराया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में इसके इन्वेस्टिगेशन साहब के साथ मिलकर सर, तो वो हमने इंश्योर किया कि उसको टाइम भी वो पैसे जो डेड पर्सन है उनको मिल जाए। सेम वी आर डूइंग इन दी कंपनसेशन केसेस, हाउस डैमेज कंपनसेशन बैंक के साथ हम उनको खुद अकाउंट खुलवा रहे हैं, सारा इंश्योर करा। तो आपके कितने अजला में ये पानी आया, कितने अजला में आपके? सर अजला का 17 ठीक। ये हमारे सर और इस डिवीजन में DA खान और साउथ में एक आध इंसिडेंट सब हुए हैं। रोड हमारा करक में भी डिवीजन है नहीं सर, DA खान डिवीजन के अंदर सर साउथ वजीरिस्तान के गोमलजाम रोड सर बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। दैट्स नीड स्पेशल अटेंशन सर कि अगर वो खुल जाए लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ है सर, अभी भी है सर। ये आपके अंडर है सब जो पार्ट हमारे हैं वो तो हम करेंगे, बट ये लार्जली जो डैमेज हुआ है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है सर। ये इधर NHA का नहीं है सर जी, इधर सारे सूबाई गवर्नमेंट इस डिस्ट्रिक्ट ये सर। तो भाई तो फिर अपना प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसको कर रहा होगा, जो लगे हुए हैं सर, लेकिन जो फेडरल पार्ट है वो इंशाल्लाह वो ये फौरी तौर पर करे। ठीक, बिल्कुल सही। तो अच्छी बात है, बड़ी आपने मेहनत से काम कर रहे हैं आपकी हुकूमत, चीफ मिनिस्टर साहब और चेयरमैन NDA में और हमारे PDM में बिल्कुल मिनिस्टर साहब। तो बड़ी मुझे बताया उन्होंने कि वो आए भी थे यहाँ पे, उन्होंने पूरे मामलात को उसको विजिट किया, देखा, तो बड़ी अच्छी बात है, मिल के काम कर रहे हैं
आई एम वेरी हैप्पी कि इसको आप और जल्द से जल्द लोगों को बहाल करें। मेरी सिर्फ ये होगी कि चूंकि बाकी सूबों में मैंने दूसरा बताया बलूचिस्तान में प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी वो पीडीएम में वो भी 10 लाख रुपया जो अल्लाह को प्यारे हो गए उनको दे रहे हैं। तो आपने 8 लाख किया, बड़ा अच्छा है। इसको अगर 10 लाख बढ़ा देंगे तो बहुत अच्छा है। फेडरल गवर्नमेंट मैंने चेयरमैन एनडीएमए को गुजारिश की थी, वो हो गए हैं और भी कोई ये तो बस अगर हो जाएगा तो ये देखो ना, ये माली जो इमदाद है वो तो कोई कॉम्पनसेशन नहीं है। जो जिनके प्यारे जो हैं वो चले गए और जो पीछे रह गए वो तो उम्र भर उनको याद करेंगे, लेकिन बहरहाल जिंदगी तो गुजारनी है और जिंदा रहना है और जिंदगी के जो अंधे थपेड़े हैं उनका मुकाबला भी करना है। तो ये भी अल्लाह का भी हुक्म है और हमारी जिम्मेदारी भी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर वो हम पीडीएमए और एनडीएमए मिल के 20 लाख रुपए फी करेंगे तो बहुत अच्छा है। इसी तरीके से जिस तरह मुझे आपने बताया जो जख्मी हैं उनका जो फेडरल गवर्नमेंट का जो था पहले वो 25,000 था, उसको हमने बढ़ा के 2.5 लाख कर दिया उसको। तो इसी तरीके से आप जी मैंने देखा है तो उसको अगर वो देयर इज नो कंपटीशन, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री है, ये कॉम्प्लीमेंट्री मिल के काम करना है। तो इसलिए वो भी अगर आप उस लेवल पे ले आए। इसी तरह जो घर जो मुकम्मल तौर तबाह हो गया, एक तो हमने फेडरल गवर्नमेंट में हमने तमीज़ ख़त्म कर दी है कि पक्का घर और कच्चा घर, उसको हमने जो घर मिसमार हो गया मुकम्मल उसको 5 लाख मिलेगा। पहले उसका था शायद 2 लाख रुपया था या तो उसको हमने 5 लाख कर दिया है। जुज़वी जो है उसको हमने 2 लाख रुपए किया है। इसी तरीके से जो जख्मियों को मैंने बता दिया आपको कि वो पहले 25,000 था, अब हमने उनको 2 लाख कर दिया। तो इसी को अगर आप उनको रिक्वेस्ट करें अपने चीफ मिनिस्टर साहब से, मेरी तरफ से भी कि वो बराबर करेंगे तो इसका अपना खल्क खुदा भी दुआएं देगी और अपना मुल्क जो है वो जल्दी से ठीक करके आगे चलेगा। तो मेरे ख्याल में मिल के हम करें। बाकी जो फसलात का आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। जो सड़कात जो नेशनल इनके अंडर आती हैं, NHA के अंडर पोल या जो भी और जो आपके हैं, उसका एक मैंने चेयरमैन एनडीएमए से कहा था कि जॉइंट सर्वे अगर वो करेंगे तो उसका फ़ायदा ये होगा कि एक बड़ी रिलायबल हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो कि जिसके ऊपर किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा और उसके ऊपर काम हम फिलफौर शुरू करेंगे। और फिर मैंने 13 अगस्त को मीटिंग 3 अगस्त को मीटिंग रखनी थी, लेकिन अभी चूंकि दौरे मुकम्मल नहीं हुए तो 1-2 रोज़ में मीटिंग करूंगा। फिर हम बैठ के अपना प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है, क्या शेयर कर सकती है, वो बैठ के हम फैसले करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे डीसी साहब ने जबरदस्त काम किया इस सारे सिलसिले में, जबरदस्त। इसको बिल्कुल बनती हर लिहाज से। सर आखिर में मैं सर मिनिस्टर साहब का, मौलाना साहब का बहुत रेगुलर सर इतना फ्रीक्वेंट वो बता रहे थे कोई रब्ता नहीं है सर। जब भी कॉल करता हूँ अटेंड करते हैं। BA साहब का, कमिश्नर साहब का, सर DIG साहब का, चेयरमैन DMA साहब का, PDMA का सर, आप सबका सर, आप आए सर, हमें सपोर्ट किया सर। जी मेहरबानी। आप चीफ मिनिस्टर को मेरा सलाम दें और उनको कहें कि आप जो काम उनकी सुपरविजन काम हो रहा है मिलके बहुत अच्छी बात है। NDA में भी कर रही है, PDA में भी कर रही है, मिनिस्ट्री कर रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट आपका कर रहा है, सब मिलके कर रहे हैं। बस यही अखवत और यही यगानगत और यही यकसुई की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका जी, मेरा मेहरबानी। इधर कोई भी टैक्स, क्योंकि जमीन लोगों के सब कुछ भारत में डैमेज हुई है, कोई जरी टैक्स नहीं दे सकता क्योंकि जो हालात है टांग के ऑलरेडी सारा टांग आफतज़दा है। क्योंकि आप इसमें एक मेहरबानी करें, आप डिक्लेयर करें, क्योंकि यहाँ से हम 14 साल में जो है हम अपोजिशन में, अभी टांग के जो हालात है वो बहुत ही खराब है। उसके लिए स्पेशल आप तवज्जो दे दें जो भी आपसे, एक तो जरी टैक्स पे और दूसरा कोई टांग के लिए स्पेशल, रोड्स भी खत्म है सब कुछ, क्योंकि जो डैमेज हुए उसके लिए स्पेशल। ये मेजू से टांग जो है ये रोड हम इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट बना के दे देगी इंशाल्लाह। बाकी जितना भी आपसे हो सके सर इंशाल्लाह। मेहरबानी। जिला टांग से बराह रास्त मनाजिर आप देख रहे थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ को सैलाब मुतासरा इलाकों पर ब्रीफिंग दी जा रही थी। वजीर आजम को इमदादी कार्रवाइयों से मुताल्लिक भी ब्रीफिंग दी गई है। इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान भी वजीर आजम के हमरा थे। और अब आपको लिए चलते हैं हेडलाइंस की तरफ।